నమస్తే మా తెలంగాణ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్లైన్స్. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ప్రయోజనాలు, చారిత్రాత్మక బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టాం. హైదరాబాద్ లో ఏపీ పోలీసుల గంజాయి దందా. తీసుకుపోతున్న స్టాక్ మార్కెట్లు. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ప్రయోజనాలు, చారిత్రాత్మక బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టాం. ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करे। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशन का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। रिसर्च और इनोवेशन 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान। इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार हो। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय कर उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय कर। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्ग उन सबको इस योजना का लाभ मिले। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग एम्पावर कर उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त हो। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत హైదరాబాద్ లోని బాచ్పల్లిలో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున సంచలనం చోటు చేసుకుంది. గంజాయి స్మగ్లింగ్ చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన 2 కానిస్టేబుల్ బాలానగర్ పోలీసులకు పట్టుబట్టారు. కారులో గంజాయి తరలిస్తూ అడ్డంగా దొరికిపోయారు. డబ్బు సంపాదనే లక్ష్యంగా డ్యూటీకి సెలవు పెట్టి మరీ గంజాయి దందాకు తరలిపారు. ముందస్తు సమాచారం అందడంతో తెలంగాణ పోలీసులు తనిఖీ చేపట్టడంతో రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుబట్టారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం బాచుపల్లిలో గంజాయి అమ్మేందుకు 2 వ్యక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నారంటూ సమాచారం అందడంతో బాలానగర్ ఎస్ఓటీ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు.
శుక్రవారం తెల్లవారుజామున వాహనాలు తనిఖీ చేపట్టారు. దీంతో ఓ కారులో 22 కిలోల గంజాయి బయటపడింది. ఆ కారులో ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించగా విస్తుపోయే విషయం బయటపడింది. వారిద్దరూ ఏపీ పోలీస్ శాఖకు చెందిన వారని, కాకినాడలో ఒకరు హెడ్ కానిస్టేబుల్ అని, మరొకరు కానిస్టేబుల్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారని తేలింది. విధులకు సెలవు పెట్టి మరీ గంజాయి దందాకు పాల్పడుతున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. కేసు నమోదు చేసి వారిద్దరిని బాచుపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించినట్లు వివరించారు. నిన్న నష్టాల్లో ముగిసిన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఈ రోజు దూసుకుపోతున్నాయి. ఈ ఉదయం లాభాలు ప్రారంభమైన మార్కెట్లు భారీ లాభాలు ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. సెన్సెక్స్ 770 పాయింట్ల లాభంతో 72,415 వద్ద కొనసాగుతుంది. ఇక నిఫ్టీ 238 పాయింట్లు పెరిగి 21,935 వద్ద కొనసాగుతోంది. అన్ని సూచీలు లాభాల్లోనే ఉన్నాయి. ఇన్స్ట్రా ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్, ఎనర్జీ, రియాలిటీ సూచీలు 2% పైగా లాభాలు కొనసాగుతున్నాయి. BSE సెన్సెక్స్ లో మారుతి, టైటాన్, హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ మినహా అన్ని స్టాకులు లాభాల్లో ఉన్నాయి. పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్, ఇన్ఫోసిస్ షేర్లు 2% పైగా, టెక్ మహీంద్రా, ICICI బ్యాంక్, TCS, టాటా స్టీల్ కంపెనీల షేర్లు 1.5% పైగా లాభాలను నమోదు చేస్తాయి. అమెరికా మార్కెట్లు లాభాలతో ముగియడం, ఆసియా పసిఫిక్ ప్రధాన మార్కెట్లు సానుకూలంగా ట్రేడ్ అవుతుండడం మన ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ ను బలపరిచింది. దీంతో మదుపరులు కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. గజ్వేల్ ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ ను పార్టీ నాయకులు పూల బొకేలతో, కండువాలతో సత్కరించి మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. అట్లెళ్ళండి మీరు అట్లెళ్ళండి అమ్మా. జాతీయ నులిపురుగుల నివారణ దినోత్సవం పురస్కరించుకుని నులిపురుగుల నివారణకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని 1 నుంచి 19 సంవత్సరాల వయసులోప పిల్లలందరికీ తప్పనిసరిగా అలెబ్జాంజోల్ మాత్రలు వేయాలని స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ జె అరుణశ్రీ అన్నారు. స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ జె అరుణశ్రీ సమీకృత జిల్లా కలెక్టరేట్లోని తన ఛాంబర్లో నులిపురుగుల నివారణకు సంబంధిత అధికారులతో సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడారు. టార్గెట్స్ టీచర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా? మా స్టాఫ్ ఉన్న ప్లేస్ లో వేస్తారు మేడం. ఒకవేళ ఎక్కడైనా వితౌట్ ఆశా పేరెంట్స్ సరే ఏదేమంటే ఆన్ కాల్ ఇమీడియట్ గా అవైలబుల్ ఉండేలా చూడండి. బట్ ఆశాస్ ఉండొచ్చు, ఆశాస్ అవన్నీ చాలా మంది వాడేదాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. వాడేదా అది వేసుకున్నారా వేసుకున్నారా లేదా కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. ఓకే హాస్టల్స్ నాట్ ఓన్లీ బీసీ అమ్మా, అందరూ కామన్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉంటాయి కదా. రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు ఏం ఉంటారు కదా, వాళ్ళ సెపరేట్ టార్గెట్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఎలా వెళ్ళాలి కమ్యూనికేషన్ కదా. సో డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్ ఉంటారు కదా, హెడ్క్వార్టర్ ప్రిన్సిపల్, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కూడా వెళ్ళాలి. సో బీసీ ఎస్సీ వచ్చారా, ఎస్సీ హాస్టల్ ఎస్సీ మీటింగ్లో సిరికొండ మండలం గాడ్గోలు గ్రామవాసి మాజీ ఒలింపిక్ సంఘం అధ్యక్షులు గడల రాములు గురువారం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్చం ఇచ్చి శాల్వాతో సన్మానించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో నిజామాబాద్ జిల్లా నాయకులు పాల్గొన్నారు. గుంటూరు నగరంలోని బృందావన్ గార్డెన్స్ నందు గల ఎన్టీఆర్ క్రీడా ప్రాంగణం నందు జిల్లా స్థాయి ఆడుదాం ఆంధ్ర ఆటల పోటీల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని క్రీడాకారులను ఉద్దేశించి మాట్లాడి క్రీడా జ్యోతిని వెలిగించి ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ శ్రీమతి కత్తెర హైని క్రిస్టినా
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యువతలో క్రీడా నైపుణ్యాన్ని వెలికితీసి వారికి తగిన గుర్తింపునిచ్చేందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించిన ఆడుదాం ఆంధ్ర క్రీడల్లో పాల్గొని గ్రామ స్థాయి నుండి మండల స్థాయి నుండి జిల్లా స్థాయి దాకా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని అభినందించారు. ఈ జిల్లా స్థాయి నుండి మీరు రాష్ట్ర స్థాయిలో మరియు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో క్రీడాకారులను మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తరపున ప్రతిభ కనపరచాలని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ ఎం వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు, మేయర్ కాబట్టి శివనాగ మనోహర్ నాయుడు గారు, ఎమ్మెల్సీ మరియు శాసన మండలి విప్ లేల అపిరెడ్డి మరియు ఎమ్మెల్యే మహమ్మద్ ముస్తాఫ్ గారు, జేసీ రాజకుమారి, నగర కమిషనర్ కీర్తి చెక్కూరి, రాష్ట్ర గ్రంథాలయాల పరిషత్ చైర్మన్ మందపాటి శేషగిరిరావు, వివిధ కార్పొరేషన్ల చైర్మన్లు, డైరెక్టర్లు, కార్పొరేటర్లు, శాప్ అధికారులు, వివిధ శాఖల జిల్లా స్థాయి అధికారులు, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, క్రీడాకారులు, క్రీడాభిమానులు పాల్గొన్నారు. సుప్రియ తీసుకుని క్రీడా జ్యోతిని గ్రౌండ్ లో అంతా కూడా తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుంది. అందరూ చప్పట్లతో క్రీడా జ్యోతిని వెలిగించారు. మన ప్రియతమ కలెక్టర్ గారి అధ్యక్షతన విశిష్ట అతిథులందరూ కలిసి అనకాపల్లి జిల్లా కే కోటపాడులో ఈ నెల 5వ తారీఖున మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు రాకదలురా కార్యక్రమానికి విచ్చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు కే కోటపాడు మండలం కిత్తాడాలో టీడీపీ జిల్లా ఇన్ఛార్జీలు మరియు జనసేన ఇన్ఛార్జీలు పెద్దలు కార్యకర్తలు విస్తృత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. సభా ప్రాంగణం స్థల పరిశీలన చేశారు. 2 లక్షల జనాలకు సమీకరణాలు వచ్చేలా ఏర్పాట్లపై చర్చాగోష్ఠి చేశారు. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో టీడీపీ గెలిపే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని చంద్రబాబు సమావేశం జన సమీకరణాలు అధిక సంఖ్యలో చేయాలని, క్యాడర్ అంతా సమిష్టిగా కృషి చేయాలని దిశానిర్దేశం. కార్యక్రమంలో వెలగపూడి రామకృష్ణరాజు, బండారు సత్యనారాయణ, పీలా గోవింద్, పివిజి కుమార్, రామనాయుడు, పైలా ప్రసాద్, తాతయ్య బాబు, గండి బాబ్జీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నాయకులు, జనసేన నాయకులు సరే ఆ రూమ్ లో రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. పరిశీలన దగ్గరికి వెళ్దాం. చేయడం జరిగింది. దీనికి ఏంటంటే మెయిన్ ఏంటంటే మొబిలైజేషన్. రా కదిల్ రాని ప్రోగ్రామ్కి ఆల్రెడీ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి 17 జిల్లాల్లో పార్లమెంట్ దీంట్లో ఆల్రెడీ సభలు జరిగాయి. మరి మన సభ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా స్టేట్లోనే బ్రహ్మాండంగా జరిగిందిరా అనకాపల్లి పార్లమెంట్ పరిధిలో. మాడుగులు అన్న పేరు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి కార్యకర్త కూడా, ప్రతి నాయకుడు కూడా మన బాధ్యత తీసుకుంటే అది పెద్ద సక్సెస్ ఏంటనే ఏమీ కాదు. గతంలోనే మినీ మహానాడు పెట్టేటప్పుడే మరి బ్రహ్మాండంగా అనకాపల్లి పార్లమెంట్లో మరి చోడవరంలో మినీ మహానాడు స్టేట్లోనో పేరు తీసుకొచ్చారు. అదేవిధంగా మరి ఈ రా కదిల్రా ప్రోగ్రాం కూడా అనకాపల్లి పార్లమెంట్లో ఉన్న మాడుగుల్లో మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా కష్టపడి పనిచేసి మరి ఆ రోజు తెలుగుదేశం ఒక్క కేడర్ చేసాం. ఈ రోజు అలా కాదు, తెలుగుదేశం జనసేన మరి ఇద్దరు కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ చేస్తే ఈ అనకాపల్లి పార్లమెంట్లో 7 నియోజకవర్గాల ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీ కానీ కూడా ఇంకా తిరగలేదు. ఆ రోజు వన్ సైడ్ డిసైడ్ అన్న పరిస్థితి తీసుకురావాలి. మరి ఏంటంటే ఈ మొబిలైజేషన్ గురించి అయితే పెద్దలు కూడా ఇప్పుడే చెప్తున్నాం సార్. మేము ఆల్రెడీ మా పెద్దలందరం కూడా మా ఎక్స్ఎమ్మెల్యే రాజు గారు, మల్లాడి గారు, నేను అలాగే మా జనసేన ఇన్ఛార్జ్ పివిఎస్ఎన్ రాజు గారు అందరూ కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మరి మాకు అబ్జర్వ్గా వస్తున్నటువంటి భారతి గారు కూడా ఇప్పుడే విషయం చెప్పేస్తున్నాం. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఈరోజు 3-4 గంటలకే చోడవరంలో జనసేన పార్టీ వాళ్ళు మనం కూడా ఆల్రెడీ ఈ మొబిలైజేషన్ టీం మీద మండల పార్టీతో మీటింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని మరి ఏ మండలం నుంచి ఎంత అన్నది రేపు ఉదయాన్నే మండల వైజ్ కూడా అంటే ఈరోజు కాన్స్టిట్యున్సీ వైజ్ మేము సమన్వయ కమిటీ కూడా మీటింగ్ కూడా ఆల్రెడీ మాకు ఉన్న ఏం చేయాలన్నది కొంత తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ అందరూ కూడా తెలుసు. కాబట్టి ఈ రోజే మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కూడా మీటింగ్ పెట్టుకుని జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఫార్మాసిటీలో ఘనంగా ప్రారంభమైన వైజాగ్ ఫార్మాలాల్
క్యాబ్ ఎక్స్పో ఎగ్జిబిషన్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఫార్మాసిటీ క్రీడా మైదానంలో ఫార్మాలాల్ క్యాబ్ ఎక్స్పోను అనంత్ బార్బడికర్ ప్రెసిడెంట్ బియు స్పెషాలిటీ ప్రొడక్ట్ ఎక్స్ పిపిఓఆర్ఏ మరియు జి సాంబశివరావు శ్రావణ్ షిప్పింగ్ చైర్మన్లు పాల్గొని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. ఎంఏఎస్ఆర్ఎం అధ్యక్షుడు ఎం శివరాం ప్రసాద్, ఎంఏఎస్ఆర్ఎం కార్యదర్శి జె సుబ్బారావు, ఎగ్జిబిషన్ మీడియా డైరెక్టర్ అజిత్ కుమార్ శుక్లా వారి ఆధ్వర్యంలో 3 రోజుల పాటు జరుగుతాయని తెలిపారు. ఎగ్జిబిషన్ లో అంతర్జాతీయ స్థాయి ఫార్మా కంపెనీలు 5, 100 జాతీయ స్థాయి ఫార్మా కంపెనీలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం మీద లోకల్ ఫార్మా కంపెనీలు 20, మొత్తం మీద 125 కంపెనీలు పాల్గొంటాయని, దీంట్లో దాదాపు 1000 ప్రొడక్ట్స్ ని మార్కెటింగ్ చేయడానికి ఈ ఎక్స్పోని ఫార్మా కంపెనీలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న 6000 ఎంప్లాయీస్ వినియోగించుకోవాలని, ప్రతి ఫార్మా కంపెనీ వాళ్ళ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. మార్కెట్లోకి ఇవేమి లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వచ్చాయో తెలుసుకోవడానికి ఇది ఎంతగానో దోహదపడుతుందన్నారు. అలాగే ఈ ఎక్స్పో ముఖ్యంగా ఫార్మసీ, కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్ కి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని ఎంఏఎస్ఆర్ఎం అధ్యక్షుడు ఎం శివరాం ప్రసాద్, ఎంఏఎస్ఆర్ఎం కార్యదర్శి జె సుబ్బారావు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఎస్ శ్రీనివాసరావు, లారస్ ల్యాబ్స్ సివి లక్ష్మణరావు, లారస్ ల్యాబ్స్ ఎం శివరాం ప్రసాద్, వదంత్ లైఫ్ సైన్స్ ప్రతినిధులు మరియు ఫార్మా యాజమాన్య ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. పర్టికులర్గా ఈ ఎగ్జిబిషన్ మీడియా తరఫున మనం ఈ 3 days పెట్టుకున్న ఫార్మా ల్యాబ్ కెమ్ ఎక్స్పో 2024 అన్నది మన ఎగ్జిబిటర్స్ 125 ఎగ్జిబిటర్స్తో పాటు ఇండస్ట్రీ మెంబర్స్ అందరికి కూడా పర్టికులర్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న 230 ఇండస్ట్రీస్లో, బల్క్ డ్రగ్ ఇండస్ట్రీస్లో, వైజాగ్లో సరౌండింగ్లో ఉన్న 160 ఇండస్ట్రీస్కి మోర్ అడ్వాంటేజ్గా ఉంటుంది ఇది. దీంతోపాటు ఇండస్ట్రీతో పాటు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ పర్టికులర్గా అరౌండ్ 60,000 ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు. బోత్ జేఎన్ ఫార్మాసిటీ కానీ, అచ్యుతాపురం కానీ, నక్కపల్లి కానీ, పైడి భీమవరం కానీ, ఈ పుష్పాట్ రేగా కానీ, ఇవన్నీ కలిపి అరౌండ్ 60,000 ఎంప్లాయీస్ ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్ కానీ, కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇది రెగ్యులేటరీ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏంటంటే డే టు డే మనం అప్డేట్ కాకపోతే మార్కెట్లో నిలబడలేరు. ఈవెన్ ఎంప్లాయీ కూడా ఆల్వేస్ అప్డేషన్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ అనేది అప్డేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. బయట మార్కెట్లో ఏమేమి లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమున్నాయని తెలుసుకోవడానికి మనం ఇక్కడి నుంచి సుదూర ప్రాంతాల్లో జరిగే ఎగ్జిబిషన్కి ఈచ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి 3-4 వెళ్తూ ఉన్నాం, ట్రావెల్ చేస్తున్నాం. కానీ ఆ ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీస్కి, ఇక్కడున్న 60,000 ఎంప్లాయీస్కి వచ్చింది. ఆ ఎంప్లాయీస్ అందరూ యూటిలైజ్ చేసుకొని దీన్ని, ఈ ఆపర్చునిటీస్ని డెఫినెట్గా ఇండస్ట్రీకి బెనిఫిట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. రెగ్యులేటరీ కాన్సెప్ట్స్లో క్వాలిటీని హయ్యర్ లెవెల్లో ఉంచుతారు. ఎందుకంటే ఇండియన్ బల్క్ డ్రగ్ ఇండస్ట్రీలో ఈ క్వాలిటీ అనేది మనం 99% ఎప్పుడు కూడా హైయెస్ట్ లెవెల్లోనే ఉంటాం. 1 or 2 ఇన్సిడెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే టోటల్ ఫార్మాని దెబ్బతీస్తాయి కాబట్టి మార్కెట్ని. అటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ కూడా 0 ఇన్సిడెంట్స్, పర్టికులర్గా రెగ్యులేటరీ కాన్సెప్ట్స్లో ఇన్సిడెంట్స్ అనేవి లేకుండా ఉంటే ఇండియన్ మార్కెట్కి మంచి పొటెన్షియల్ ఉంది. వరల్డ్ వైజ్గా మన యొక్క ప్రొడక్ట్స్కి మంచి డిమాండ్ కూడా ఉంది. అంటే ఆ రెగ్యులేటరీ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మనకు ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. నాట్ ఓన్లీ ది 60,000 పీపుల్ ఎంప్లాయీసే కాదు, ఇండస్ట్రీస్, ఎగ్జిబిటర్స్తో పాటు అప్కమింగ్ ఇండస్ట్రీస్, అంటే పర్టికులర్గా అప్కమింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఎవరు వస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడున్న స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ 3-4 to 5 yearsలో ఇండస్ట్రీలో నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ కింద తయారవ్వాలంటే వాళ్ళకి కూడా ఈ ఆపర్చునిటీని వాడుకోవడానికి వీలుగా వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ టు ఆల్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ పర్టికులర్గా ఫార్మసీ, కెమిస్ట్రీ అండ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరిని కూడా ఈ ఆపర్చునిటీని యూటిలైజ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఈ ఎగ్జిబిషన్ ట్రేడ్ షో అనేది సెకండ్ టైం ఇక్కడ జరగటం. ఇదే వెన్యూ 22 అక్టోబర్లో 11th, 12th and 13th కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. కాకపోతే అప్పుడు కొద్దిగా వర్షాభావం వల్ల కొద్దిగా ఇబ్బంది ఫేస్ చేశారు. అయినా కూడా ఆర్గనైజర్స్ ఎక్కడా కూడా వెనకాడకుండా దానికి ధీటుగా నిలబడి చాలా సక్సెస్ చేయడం జరిగింది. ఈసారి మొత్తం 125 స్టాల్స్ దే హ్యావ్ అరేంజ్డ్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ 120, 5 are international, 100 of nationwide and another 20 from the local, our AP state. So what we request through the media and through our mail communications to the institutions as well to send their students and get exposed this facility organized by these organizers. Thank you very much. Thank you. యొక్క నాలెడ్జ్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోగలరని ఆశిస్తూ మాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన మీడియా విజన్ అజిత్ కుమార్ శుక్లాకి ప్లస్ వాళ్ళ టీంకి అందరికి కూడా ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. మేము పిలవగానే ఈరోజు వచ్చిన గెస్ట్లకు కానీ చీఫ్ గెస్ట్లకు కూడా
ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ప్లస్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీతో పాటు కొన్ని అసోసియేషన్స్ కూడా దే ఆర్ గివింగ్ ద స్పేస్ ఫర్ అస్. అంటే ఏపీ ఛాంబర్స్ కానీ, జేఎన్పిసి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అసోసియేషన్కి, మ్యూచువల్ ఎయిడ్ సొసైటీ ఫర్ రిస్క్ మిటిగేషన్కి, ఇస్రాయ్ సొసైటీకి, ప్లస్ బ్రహ్మకుమారిస్కి, వీళ్ళందరికీ కూడా ఫ్రీగా స్పేస్ ఇచ్చినందుకు వీఆర్ గివింగ్ ద స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు ద అజిత్ కుమార్ శుక్లా ఫర్ గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద మెంబర్ ఇండస్ట్రీస్. నౌ ఫైనల్గా మేము చెప్పేది మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ఈ ఆపర్చునిటీని పబ్లిక్కి తెలియచేసి దట్ నాలెడ్జ్ని షేర్ చేసుకోవడానికి మీ వంతు పాత్రను కూడా మీరు పోషిస్తారని ఆశిస్తూ, మా వల్ల ఏమైనా తప్పులున్నా కూడా మన్నించేసేసి డెఫినెట్గా దీన్ని అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా తీసుకెళ్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ. All our chief guests and our special guest for this show inauguration. We thanks all the media people for coming and visiting our show. The show will be running for 3 days from 1st to 3rd from 11 a.m. to 7 p.m. I request all the visitors to please visit the show and make the show success. Thanks. కాకినాడ జిల్లా పత్తిపాడు తహసీల్దార్గా ఇప్పటి వరకు విధులు నిర్వర్తించిన పిండి వీర వెంకట గోపాలకృష్ణకు ఎన్నికల విధుల్లో భాగంగా ఏలూరు జిల్లా చింతలపూడి తహసీల్దార్ కార్యాలయంకి బదిలీ అయిన సందర్భంగా గురువారం రాత్రి పత్తిపాడు లయన్స్ క్లబ్ కళ్యాణ మండపంలో బదిలీపై వెళ్తున్న తహసీల్దార్ గోపాలకృష్ణకు సన్మాన సభను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సభలో ముందుగా పలువురు వక్తలు మాట్లాడుతూ గత 4 సంవత్సరాల నుండి ప్రజలకు, రైతులకు ఆయన చేసిన సేవలు కొనియాడారు. కార్యక్రమంలో మండల వీఆర్ఓల సంఘం అధ్యక్షుడు చందక దుర్గాప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో మండల వైసీపీ కన్వీనర్ పంచాది వీరబాబు, బీజేపీ నాయకుడు సింగిల్ దేవి సత్యరాజు, పిసిసి సభ్యుడు ధర్నాల కోట సీను, ఏపీఎం వై వెంకట్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు జి సురేష్, ఏఎంసీ వైస్ చైర్మన్ షేర్ కృష్ణ, గోల జయశేఖర్, న్యాయవాదుల వివిధ శాఖల ఉద్యోగులు, వీఆర్ఓలు మరియు తహసీల్దార్ కార్యాలయ సిబ్బంది తదితరులు తహసీల్దార్ గోపాలకృష్ణకు శాల్వాలు కప్పి పూలమాలలు, మెమంటోలతో ఘనంగా సత్కరించారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చల్లాలని మరి కోరుకుంటున్నాము. ఫ్రంట్కి వెళ్ళిపోకండి వంద తీసుకోండి బాబు. భోజనాలు రెడీ చేయాలి అందరూ. సార్ సన్మానం చేసిన వారు అందరూ భోజనం చేసి వెళ్ళాలి. ఏ ఒక్కరు భోజనం చేయకుండా అలవాడుతున్నాం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చల్లాలని మరి కోరుకుంటున్నాము.
ఆదర్శనీయులు మరియు సేవా తత్పరులు వీరు. నేటి యుద్ధ సమాధి ప్రధానమైనటువంటి తప్పదు. పెద్దలు చెప్పిన ప్రకారంగా ఇంతమంది మండలంలో అందరి చేత మంచి అనిపించుకుని ఎంఆర్ఓ ఉన్నారంటే మనకి పిండి వెంట గోపాలకృష్ణ. ఇంకొక విషయం చెప్పాలి, నేను ఏజెన్సీలో భద్రాచలం, విఆర్పురం, చింతూరు ఆ ఏరియాలో పర్యటన చేసినప్పుడు వారు కూడా అక్కడ ఉన్నారు. కానీ నాకు అక్కడ ఉన్న విషయం నాకు తెలియదు. నాకు వీరని తెలియదు, నేను ఎవరు వారికి తెలియదు. నేను ఆ ప్రాంతం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ప్రతిపాడు మా ఎంఆర్ గారు వచ్చేసేదాకా చాలా ఎన్నో పనుల్లో వచ్చి కాలేజీలో చదివినప్పుడు అవ్వచ్చు, తర్వాత అవ్వచ్చు, వారు వివిధ సంఘాల్లో పనిచేసి అక్కడ ఉన్న ఉపాధ్యాయులకే విషయాలుగా పాల్పడి సహకరించిన వ్యక్తి మన ఎంఆర్ఓ గారు. ఎంత పెద్ద అయినా సరే వారు మళ్ళీ ప్రమోషన్ రావాలి. అదేనే ఎప్పుడు ఈ ఎలక్షన్ అడవులు అయిపోయిన తర్వాత మన ప్రాంతానికి వచ్చి మళ్ళీ ఎంఆర్ఓగానే ఇక్కడ పనిచేసి అధికారి అంటే ఆఫీస్ చుట్టూ తిరిగి అక్కడే ఉండి సాయంత్రం అవగానే ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం అట్లా కాకుండా ఎక్కడ పనిచేసినా సరే మన అక్కడ పనిచేసిన నాయకులు కావచ్చు, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ పార్టీతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరితో స్నేహంగా ఉండడం. సో వెళ్ళడం నాకు అనేది అలవాటు అయిపోయింది. సో రిజిడ్గా ఉండడం, నా చుట్టూ గిరి చేసుకుని ఇందులోనే ఉండడం. సో నాకు అది సంబంధం లేదు, ఇది సంబంధం లేదు అనుకోవడం కాకుండా పనిచేయడానికి ప్రయత్నం చేశాం. సో నేను ఈ మండలానికి వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చిన టాస్క్ గిరిజనులకు పట్టాలు ఇవ్వడం. ఇంతవరకు ఇక్కడ గిరిజనులకు ఎవరు పట్టాలు ఇవ్వలేదు. మనకి 25 గ్రామాలు ఉన్నాయి సప్లై ఏరియాలో. సో ఎవరికి ఎలా ఇవ్వాలో ఈ గిరిజనులు ఎవరికి తెలియదు. ఏరియేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు, శంకవరంలో ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు, రౌతులపూడ తహసీల్దార్ ఎవరికి తెలియదు. అంతకుముందు నేను దాదాపు 7 నెలల పాటు ఏజెన్సీ ఏరియాలో పనిచేశాను. సో అక్కడ గిరిజనులకు ఇవ్వాలి పట్టాలనే కార్యక్రమం ప్రారంభించాను. సో మధ్యలో నాకు ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చాను. సో నేను ఇక్కడ ఉన్న ఎంఆర్ఓలందరినీ గైడెన్స్ చేసి గిరిజనులకు ఏ విధంగా పట్టాలు ఇవ్వాలి, 60 పట్టాలు ఎలా తయారు చేయాలని ప్రోత్సహించి పనిచేయడం వల్ల దాదాపు 2000 మందికి ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రతిపాడు నియోజకవర్గంలో 2000 మంది గిరిజనులకు దాదాపు 30, 40, 50 సంవత్సరాల నుండి అడవిని కొట్టి సాగు చేసుకుని మొక్కలు పెంచుకున్న వాళ్ళు, పట్టాలు లేక ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా మేము పట్టాలు ఇచ్చాం. ఈ ప్రతిపాడు మండలం 25 గ్రామాల్లో ఎక్కడైతే తోటపడంతో 420 కుటుంబాలకు ఇచ్చామని. సో 420 కుటుంబాలకు కూడా దాదాపు 4 ఏళ్ల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం 13,500 రూపాయల అకౌంట్లో పడుతున్నాయి. ఇంతకు ముందు వాళ్ళు 60 రూపాయలు పట్టా ఇచ్చుంటే 10 ఏళ్ల నుంచి వాళ్ళ అకౌంట్లో పడి ఉంటే డబ్బులు. కానీ తెలియని కారణంగా, జరగని కారణంగా సో రాలేదు. మేము వచ్చిన తర్వాత ప్రయత్నం చేశాము. ఇక్కడే కాదు, రౌతులపూడిలో గిరిజన న్యాయం జరిగింది, శంకవరంలో గిరిజన న్యాయం జరిగింది, ప్రతిపాడులో గిరిజన న్యాయం జరిగింది. ఇలా అన్ని మండలాల్లో కూడా మేము ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాము. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ప్రయోజనాలు, చారిత్రాత్మక బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టాం. హైదరాబాద్ లో ఏపీ పోలీసుల గంజాయి దందా. తీసుకుపోతున్న స్టాక్ మార్కెట్లు. ఇవి బులెటిన్లోని అప్డేట్స్. మరో బులెటిన్ మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్తే.